வணக்கம். இன்றைக்கி டாபிக் கழிவுகளை குறித்தானது. உடல் கழிவு அந்த மாதிரி இருக்காது. இங்கே சமூக வலைதளங்களில் நிறைய மருத்துவர்களை நான் பார்க்குறேன். உங்கள் உடம்புகளிலிருந்து கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கான முறைகள், அல்லது இதை நீங்கள் சாப்பிட்டா இந்த பானத்தை அருந்தினா அல்லது இந்த முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பொருட்களை உட்கொண்டால் உங்கள் உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் வெளியாகிடும். கிட்னிலேருந்து உருவாகிற கார்டிசோல் காரணம் தான் நிறைய வயோதிகத்தன்மை, இது டிஏஜிங் ப்ராசஸுக்கு காரணம். இந்த கார்டிசோலை அது குறைக்கும். கால்களில் இருக்கிற வீக்கங்களுக்கும் கார்டிசோல் தான் காரணம் அப்படின்ற பல தரப்பட்ட வெளிநாட்டு வீடியோக்கள், உள்நாட்டு வீடியோக்களை நான் பார்க்குறேன். ஸோ அதை குறித்து நம்ம கொஞ்சம் பேசிடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு. உடலில் இருக்கிற கழிவுகள் எப்படி வெளியேறுது, சயின்டிஃபிக்காக எப்படி இருக்குது, நம்ம உடம்பு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம். இதில் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறத சொல்லிவிட்டு தமிழாக்கம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதில் என்னோடய கருத்தை நான் பின்னாடி ஆட் பண்ணுறேன். The human body possesses a sophisticated, continuous and natural system for detoxification and regeneration. They are primarily managed by the liver, kidney, intestine, lungs, skin and lymphatic system, which does not require special diets or expensive supplements. While popular detox products often lack scientific evidence, you can effectively support your body's natural process by maintaining healthy lifestyle habits, including proper hydration, adequate sleep, and nutrient-rich diet. Natural detoxification process. Liver, primarily the detox organ, filters the blood and breaks down a toxic substance such as alcohol and medications and neutralizes them through two complex enzymatic pathways. Kidney filter around 180 liters of blood daily, removing metabolic waste and toxins through urine. The digestive system. The guts act as a barrier with the liver and intestine, eliminating the toxins through bile and feces. The skin eliminates certain metabolic waste and toxins through sweat. Lungs involved in the removing the volatile compounds, carbon dioxide and metabolic products. Brain uses the glymphatic system during the deep sleep to clear the waste products like amyloid beta protein. The way to support the natural detoxification, instead of extreme cleanness, opt for consistent, sustainable habits. Hydration. Drink enough water, around 30 to 35 ml per kg of the body weight, to help kidney flush waste. Limiting the toxic input, reduce the alcohol, processed foods, refined sugars and tobacco. Antioxidant-rich foods, consumes the cruciferous vegetables like broccoli, kale, berries, garlic and leafy green to combat oxidative stress. The regular exercise promotes the circulations and stimulates the lymphatic system, releasing the toxins through sweat. Adequate sleep ensures the glymphatic system can fully remove the brain waste products. Reduce stress. The chronic stress increasing the cortisol, which inhibit detoxification. The regeneration and renewal. The body repairs and regeneration itself daily, a process that can be optimized. Autophagy, a process where cells clean house, removing the damaging proteins and organelles, which is activated by fasting 12 to 16 hours. It's called intermittent fasting. The nutrient and dense diet that produces the necessary
micronutrients, zinc, vitamin B and C to be the liver enzymatic activity. The physical therapy, the techniques like lymphatic massage, dry brushing and the steam therapy, the sauna can and the body in eliminating toxins. The common misconceptions, the detox diets. The many detox products lack scientific backing. The body does not need special products to detox. The quick fixes. The true detoxification is a continuous long-term process rather than a short-term 3-day event. The weight loss, the rapid detox weight loss is typically the water weight, not fat reducer. Is additional to the concept that doctor. Okay, this is a point. இதில் தமிழ் வழியான அந்த கருத்து என்னென்னா, நம்ம உடம்புல டீடாக்சிஃபிகேஷன், அதாவது கழிவுகளை வெளியேற்றுகிறது வந்து தனித்துவமான முறைகளில் உறுப்புகளால் முன்னெடுக்கப்படுகிறது. அந்த உறுப்புகள் வழியாக நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேற்றப்படுது. அதெல்லாம் இது வந்து ஒரு நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய, அதாவது இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய இது. இது எல்லாம் யார் பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிட்னி, நம்மளுடைய குடல்கள், சிறுகுடல், பெருங்குடல், நம்மளுடைய இரைப்பை, இதெல்லாம். அப்புறம் லங்ஸ், நம்மளுடைய நுரையீரல், அப்புறம் நம்மளுடைய தோல், அப்புறமா நிணநீர் சிஸ்டம்னு சொல்லப்படக்கூடிய லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம், இதெல்லாம் இதை செய்யுது. இந்த வேலையை நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவுகளை வெளியேற்றுது. இதுக்காக தனித்துவமான சப்ளிமெண்ட்டுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய கூடுதலான எந்த இதையும் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அந்த மாதிரி சொல்லப்படக்கூடிய இந்த டீடாக்சிஃபிகேஷன், அல்லது உடலை கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்காக தனித்துவமான பொருட்கள்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து எந்த விதமான அறிவியல் பின்புலங்களும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நமக்கு பாடியில் நேச்சுரலாகவே இதை செய்தும். இதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, நல்ல முறையான உணவு, நல்ல முறையான வாழ்க்கை முறை, ஹேபிட்ஸை வச்சுருக்கணும். அது மாதிரியான பழக்க வழக்கங்களை வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நியூட்ரியன்ட், அதாவது நல்ல சத்தான ஆகாரங்களை எடுத்துக்கணும். ஹைட்ரேஷன்னா நாங்கள் சரியான அளவுக்கான நீரை பருகிறத வச்சுக்கணும். த்ரஸ்ட் இருக்கும்போதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும், அதை அவாய்ட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும். அப்படிங்கிறது தான் ஹைட்ரேஷன், ப்ராப்பர் ஹைட்ரேஷன். அப்புறமா நம்மளுடைய கல்லீரல், அதாவது லிவர் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதுதான் ப்ரைமரி டீடாக்ஸ். நீங்கள் ஒரு ஆல்கஹாலை கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னா அதை பிரேக்கன் பண்ணுறதோ, இல்லை நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷமான பொருளையோ, எல்லா பொருளையும் இதுதான் முதல்ல தன்னகத்தை எடுத்து அதை மாற்றி, அதை உடம்புக்கு தேவையான பொருளாக மாற்றி கொடுக்கும். அதுதான் ப்ரைமரி டீடாக்சிஃபிகேஷன் வந்து லிவர் தான், அதாவது நம்மளுடைய கல்லீரல் தான். இது என்ன பண்ணணும்னா, அதை பிரேக் டவுன் பண்ணும். டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி அது நம்ம உடம்புக்கு பாதகம் ஏற்படாத வகையில் அதை வெளியேற்றுறதுக்கான உதவி செய்யும். இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் என்சைமிக் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது பலதரப்பட்ட என்சைம்களை பயன்படுத்தி அந்த வேலைகளை அது செய்யுது. அப்புறம் கிட்னி, இதுக்கு அடுத்து நமக்கு இருக்கிற சிறுநீரகங்கள் வந்து நம்மளுடைய பிளட்டில் இருக்கிற கழிவுகளை ஃபில்டர் பண்ணி பல பில்லியனான நெஃப்ரான்னு சொல்லக்கூடிய யூனிட்டுகளை பயன்படுத்தி கிளாமரோட சப்பாட்டஸ் வழியாக நமக்கு உடம்பில் இருக்கிற கழிவுகளை அது ஃபில்டர் பண்ணி அது யூரின் வழியாக வெளியேற்றும். ஒரு 180 லிட்டர் பிளட்டை வந்து அது ஒரு நாளைக்கு சுத்திகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய உணவு குழாய், அதாவது செரிமான பகுதி, செரிமான மண்டலம், இதுவும் பல பேரியர்களை தாண்டி தேவையில்லாத பொருட்களை வெளியேற்றி உடம்புலேருந்து அது வெளியேற்றுது. அது இது வழியாக வெளியேற்றுதுன்னா பைல்ஸ்ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய பித்த நீர் அது வழியாகவும், அப்புறமா நம்மளுடைய மலத்தின் வழியாகவும் அது வெளியேற்றுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா தோல் வந்து வேர்வை வழியாக பல மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் வந்து அது வெளியேற்றுது. அப்புறமா நம்மளுடைய நுரையீரல் வழியாகவும் சில பொருட்களை அது நம்ம உடம்பு வந்து வெளியேற்றுது. அதுவும் மெட்டபாலிக் வேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். வாலட்டைல் காம்பவுண்ட்ஸாக இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு, மெட்டபாலிக் வேஸ்ட்டுகளை ப்ராடக்ட்களை அது லங்ஸ், அதாவது நுரையீரல் வெளியேற்றுது. அப்புறம் பிரெயினும் சில பொருட்களை வெளியேற்றுது. கிளாம்பாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்ற முறையில் சில பயாலஜிக்கல் வேஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய பிரெயின் வெளியேற்றுது. அமிலாய்டு பீட்டா புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது நமக்கு தேவையில்லைன்னா அது வெளியேற்றுது அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. நம்மளுடைய இந்த மாதிரி கழிவுகளை அகற்றுறதில் இருக்கிற சிஸ்டம் எல்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஹைட்ரேஷன். அது வந்து நிறைய தேவைக்கான தண்ணியை நம்ம எடுத்துக்கணும். அதன் வழியாக தான் நம்மளுடைய சிறுநீர் பெருக்கம் ஏற்பட்டு அது வழியாக கழிவுகளை வெளியேற்ற முடியும்.
அது ஒரு ஆளோட ஒரு கிலோ வெயிட்டுக்கு 30 to 35 ml அவர் கணக்கு பண்ணி ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கணுங்கிற கணக்கில் சொல்கிறாங்க. அது ஓவரும் போகக்கூடாது, ஓவர் ஹைட்ரேஷனும் போகக்கூடாது, லோ ஹைட்ரேஷனும் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் லிமிட்டிங் டாக்ஸிக் இன்புட் வந்து அதாவது எப்படின்னா தேவையில்லாத இந்த ஆல்கஹால் மாதிரியான பொருட்கள், தேவையில்லாத மருந்துகளை உட்கொள்கிறது, அப்புறம் ரிஃபைன் செய்யப்பட்ட சுகர்களை பயன்படுத்துறது. ஏன்னா அதில் வந்து இப்போ சல்ஃபர் மாதிரியான கண்டென்ட் வரலாம். அப்புறம் ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டில் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் வரலாம். அதிகப்படியான ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸை நீங்கள் உட்கொள்ளும்போது அது சில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தலாம். அப்புறமா அதிகமான ஆன்டிபயோட்டிக் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பிராய்லர் கோழிகள் எடுத்துக்கிற போது அந்த மாதிரியான தொடர் மருந்துகளோட உட்கொள்வது ஆகும். இதில் ப்ரோக்கோலி கூட அந்த மாதிரியான சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி டொபாக்கோவை எடுத்துக்கும் போது இந்த மாதிரியான டாக்ஸிக் ப்ராடக்ட் உள்ளுக்குள்ளே வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக இருக்கிற பொருள்களாக சொல்கிறது இந்த ப்ரோக்கோலி, பெர்ரிஸு, கார்லிக்கு, அப்புறமா பசுமை காய்கறிகளாக சொல்லப்படுகிற பசுமை கீரைகள் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் தான் குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கான உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கான உடல் உழைப்பு, எக்ஸசைஸ் செய்யணும். அது வந்து நம்மளுடைய ரத்த ஓட்டத்தை, அப்புறமா நம்ம லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் அதாவது நிணநீர் ஓட்டங்களை சீராக வச்சுக்கிறதுக்கு உதவும். அது வழியாகவும் டாக்ஸினை நம்ம வெளியேற்ற முடியும். நம்ம நிணநீர் பாதைகள் வழியாகவும் டாக்ஸின்ஸ் வெளியேறும். நிறைய டாக்ஸின்ஸ் வந்து நிணநீர் பை வழியாக வெளியேறி தான் நம்ம உடலில் இருந்து வெளியேறும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதேமாதிரி அடிக்யூட் ஸ்லீப் இருக்கணும், அதாவது நல்ல உறக்கம் இருக்கணும். அந்த உறக்கம் இருக்கிறதால அந்த லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படி வழியாக நம்ம பிரெயினில் இருக்கிற தேவையில்லாத ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாக்கக்கூடிய பொருட்களை அது பிரெயின் வெளியேற்றுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் குரோனிக் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வராமல் இருக்கும். இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கும், டீடாக்சிஃபிகேஷன் ஆகிறதுனால அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த ரீஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உடம்பே செய்துக்கும். அதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். டேமேஜ் நம்ம உடம்புல வந்து புது செல்கள் உருவாகுவதும் புது செல் உருவாகுவதும் பழைய செல் அழிவதும் இப்போ ஆர்பிசி மாதிரி டபிள்யூபிசிக்கெல்லாம் ரொம்ப குறைந்தபட்ச காலங்கள் தான் இருக்குது. அது அழிஞ்சிட்டு புதுசு உருவாகிட்டே இருக்கும்போது அதிலேருந்து வரக்கூடிய ப்ரோட்டீன்களை வெளியேற்றுறது, அது திரும்ப பழையபடி மாற்றுறது, இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோ பேக்கியில் வருது. இந்த செல்ஸ் வந்து பழசை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது, புதுசு ரிமூவ் பண்ணுறது, ப்ரோட்டீனை ரிமூவ் பண்ணுறது, புதுசாக உருவாகிறது. அப்புறமா நிறைய நியூட்ரிஷன் இருக்கிற உணவுகளை எடுத்துக்கிறதும் நம்மளுடைய டீடாக்சிஃபிகேஷனுக்கு உதவும். அதில் இருக்கிற நெசசரியான மைக்ரோ நியூட்ரிஷனான ஜிங்க்கு, விட்டமின் பி, இந்த மாதிரி சி, இந்த பொருட்கள் எல்லாம் வந்து லிவர் என்சைம்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த லிம்பெட்டிக் சிஸ்டத்தை வந்து நிறைய முறைகளில் நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் தெரப்பி மூலமாக வச்சு நல்லதாக வச்சுக்க முடியலாம். ட்ரை பிரஷிங்கு, ஸ்டீம் தெரப்பி கூட நம்மளுடைய லிம்பெட்டிக் சிஸ்டத்தை நல்லா வேலை செய்ய உதவும். பாடி ஸ்டிமுலேஷன்ஸுக்கோ டாக்ஸின் வெளியேற்றத்துக்கு உதவும்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன், அதாவது தவறான புரிதல்கள் இருக்குது. டீடாக்சிஃபிகேஷனுக்காக நீங்கள் வந்து சில பொருட்களை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்கு சயின்ஸ் அறிவியல் ரீதியான எந்த விதமான பின்புலங்களும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டீடாக்சிஃபிகேஷன் அதாவது கழிவுகளை அகற்றுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். அது வந்து லாங் டைம் ரொம்ப நாள் நடக்கும், குறுகிய காலத்தில் நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறமா வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கிறதும் பெரிய ப்ராசஸ். அது வந்து நீங்கள் அதுக்காக முயற்சி பண்ணீங்க, உடம்புல இருக்கிற தண்ணியை தான் நீங்கள் வெளியேற்றுவீங்க, உண்மையான லிப்பிட்ஸை வெளியேற்ற மாட்டீங்க, ஃபேட் வெளியேறாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம உடம்பு வந்து பல உறுப்புகள் வழியாக நம்ம உடம்புல இருக்கிற தேவையில்லாத பொருட்களை வெளியேற்றுறதுக்கு இருக்குது. அப்படி வெளியேற்றவே முடியாத பொருட்களும் இருக்குது நம்ம உடம்புல. அந்த பொருட்களையும் வெளியேற்றுறதுக்கு நம்ம உடம்பு வழிகளை வச்சுருக்கு. இப்போ சில ஃபேட் வந்து நீங்கள் அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் வந்து நிறைய நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து டைஜஸ்ட்டும் பண்ண முடியல, அது எதன் வழியாகவும் வெளியேற்ற முடியல அப்படின்னா அதை தொழுக்கடியில் கொண்டு போய் வைக்கும். அதுதான் சிலருக்கு கட்டிகளாக உருவாகும். அது பேர் கொழுப்பு கட்டிகள்னு சொல்லுவாங்க. அது உடம்போட கண்டென்ட் இல்லாமல் அதை சுற்றி ஃபேட்டை வந்து வச்சு அதை போய் ஒரு இடத்துல வச்சுடும். உள்ளே இருந்தால் உள்கட்டி, வெளியே இருந்தால் அது வெளிக்கட்டி, கொழுப்பு கட்டிகள்னு சொல்லுவாங்க. அது உடம்பு அதுக்கும் சில முறைகள் அதை வைத்திருக்கு. அந்த என்ன மாதிரியான அந்த பொருள் அதை கொண்டு போய் விற்குதோ அதை பொறுத்து அந்த கட்டி பல வேலைகளை அதை செஞ்சும், அது வளரும். அது வந்து ஒரு நாளைக்கு கேன்சர் கட்டியாக மாறலாம், சில விஷயங்கள் ஏற்படலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கூடிய தேவையில்லாத சில பொருட்கள், மருந்து மாதிரியான பொருட்கள் இருந்ததுன்னா அது சாஃப்ட் ஸ்கின்னில் நம்மளுடைய மூட்டுகளுக்கு நடுவில் இருக்கிற தசைப்பகுதி வந்து சாஃப்ட் ஸ்கின்ஸில் சிலருக்கு மூட்டு தேய்மானங்கள்லாம் ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து இந்த மாதிரியான பொருட்கள் அங்கே கொண்டு போய் வைக்கப்பட்டுவிடும், சாஃப்ட் ஸ்கின்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணப்படும். அப்போ அது தன்னிலை இழந்துடும். அதனால தான் நம்மளுடைய மூட்டுகள் தேய்மானமும்
மூட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற எலும்பு மஜ்ஜைகளில் தேய்மானங்களும் ஏற்படுது. சாஃப்ட் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக. அங்கே போய் இந்த தேவையில்லாத பொருட்களில் போய் உட்காந்து அதனுடைய தன்மையை, அதனுடைய மீள்தன்மையை இழக்க செய்கிறதால பல சிக்கல்களுக்கு நம்ம உள்ளாகும். அதனால் தேவையில்லாத மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட எண்ணெய்களில் பொரிக்கப்பட்ட உணவுகளை, அப்புறமா வெளியில் எடுத்துக்கிற உணவுகளை, இதையெல்லாம் தவிர்த்துட்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், என்ன மாதிரி எண்ணெய்களை எடுத்துக்கிறோம், அதிகம் டாக்ஸின்ஸ் உருவாக்கக்கூடிய எண்ணெய்கள், இப்போ பாமாயில் மாதிரி எண்ணெய்களில் அதிக டாக்ஸின்ஸ் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. கடுகு எண்ணெய்களில் கொஞ்சம் டாக்ஸின்ஸ் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. சில எண்ணெய்களில் அது குறைபாடாக இருக்கலாம். இல்லை நமக்கு நம்ம உடலுக்கு ஒத்தாத எண்ணெய்களை நம்ம பரிந்துரைக்கப்பட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனால் என்ன மாதிரி ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள், இதையெல்லாம் பார்த்து நம்ம எடுத்துக்கிற உணவுகளால் தான் நமக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி பல பூச்சிக்கொல்லிகளை, பல ரசாயன பொருட்களை பயன்படுத்தி விளைவிக்கப்பட்ட பொருட்களை நம்ம உட்கொள்கிறதால அதில் அந்த ரசாயனங்கள் வருகிற போது அந்த ரசாயனம் இன்னும் உடம்புல இக்கேன்னு ஒரு இடத்துல வெளியேற்ற முடியலைன்னா அதுக்கான ப்ராசஸில் இப்போ ஸ்டோர் தோலுக்கடியில் ஸ்டோர் பண்ணுறது, இந்த சாஃப்ட் ஸ்கின்னில் ஸ்டோர் பண்ணுறது, இது நாளடைவில் அந்த இடத்துல இருக்கிற பகுதிகளை அது பாதிப்புக்குள்ளாக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம எடுத்துக்கிற உணவுகளில் ரொம்ப முக்கியமானது அளவான உணவு, அளவான ஆரோக்கியமான ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இல்லாத உணவுகள், பேக் செய்யப்படாத உணவுகள், இப்படி பல மாதிரியான உணவுகளை நீங்கள் எடுத்துக்கிற போது உங்களுக்கு அது நன்முறைய நல்ல ஆரோக்கியமான உடலை கொடுக்கும். ஆக்டிவாக தேவைக்கான உணவு, ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உணவு, தாகம் எடுக்கிற போது நீர் எடுத்துக்கிறது, வலுக்கட்டாயமான புரிதலற்ற முறையிலான நீர் அருந்துவது, உணவு எடுத்துப்பது, கண்ட நேரங்களில் உணவு எடுத்துக்கிறது, ஆரோக்கியமில்லாத உணவுகளை எடுத்துக்கிறதெல்லாம் தவிர்த்திங்கனாலே நீங்கள் டீடாக்சிஃபிகேஷனுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாதுன்றது என்னோடய பார்வை. எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் சில கருத்துக்களை முன் வச்சிருக்கிறேன். இது உங்களுக்கெல்லாம் பயன்படும் நான் நம்புகிறேன். நன்றி.